السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ کل کی تراویح میں ہم نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کو مکمل کیا تھا۔ آج اس کے بعد کی سورۃ الحدید سے سورۃ التحریم تک ہم نے الحمدللہ مکمل کیا۔ کل 28 پارے الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے۔ تو سورۃ الواقعہ یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور قیامت کے دن لوگوں کو جو بدلہ ملے گا ان کے اچھے کاموں کا اور برے کاموں کا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو بدلہ ملے گا اس کے 3 گروپ ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ ایک گروپ ہوگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون السابقون، اور دوسرا گروپ ہوگا اصحاب الیمین، اور تیسرا گروپ ہوگا اصحاب الشمال۔ تو 3 گروپ ہوں گے، ان میں سے ایک گروپ جو اصحاب الیمین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دائیں جانب والے، یعنی رائٹ سائڈ والے۔ تو یہ لوگ اللہ کے دائیں عرش کے جو ہے دائیں جانب ہوں گے۔ اصحاب الشمال جو بائیں جانب والے ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ والے، یہ اللہ کے عرش کے بائیں جانب ہوں گے۔ اور جو السابقون السابقون جو لوگ ہیں وہ لوگ اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے۔ تو یہ جو 3 گروہ ہیں، ان میں سے جو سامنے والا، عرش کے سامنے والا جو گروہ ہے، یہ سب سے افضل ترین لوگ ہوں گے اس جو ہے انسانیت کے۔ تو اس سلسلے میں مفسرین نے بتایا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو سامنے ہوں گے۔ تو ان میں سے السابقون السابقون سے مراد وہ لوگ جنہوں نے انبیاء پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں فرعون کی بیوی ہیں، یا پھر یہ کہ اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ انبیاء کرام پر شروع زمانے میں جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، تو ایسے لوگ سامنے ہوں گے۔ اور ان کے علاوہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سارے لوگ جو ہے سامنے والے حصے میں ہوں گے۔ سب سے افضل ترین لوگ یہ ہوں گے۔ اور ان میں سے جو لوگ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بتایا کچھ اعمال کا تذکرہ کر کے کہ جو لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو کچھ ایسے اعمال اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو یہ لوگ بھی کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی، ان کی تعداد کم ہوگی۔ جو لوگ اصحاب الیمین ہیں، دائیں جانب والے، جنہیں دائیں ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال ان کا دیا جائے گا، یہ لوگ بڑی تعداد میں ہوں گے کل قیامت کے دن جو جنت کو جائیں گے۔ رہے جو بائیں جانب والے، لیفٹ سائڈ والے، جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو دائیں جانب والے جو ہوں گے بڑی تعداد ہوں گی یقیناً، لیکن جو سامنے والے لوگ ہیں، جو افضل ترین لوگ ہیں، ان کی تعداد ذرا کم ہوگی۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر ایک اللہ رب العالمین نے بتائی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ تو اس امت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس امت میں سے جو سامنے والے لوگ ہوں گے عرش کے سامنے، افضل ترین لوگ، تو ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک گروہ، بڑا گروہ ہوگا۔ لیکن جو آخری زمانہ ہے، جو اس زمانے میں یا قیامت تک جو بھی زمانہ آئے گا، جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو ہر آدمی کوشش کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی، اگر اللہ کے عرش کے سامنے جو افضل ترین لوگ ہوں گے ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو وہاں پر چاہتا ہے کہ میں رہوں، تو آدمی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اور یہ بہترین لوگ ہوں گے، سب سے افضل لوگ ہوں گے۔
یہ اللہ رب العالمین نے بات بتائی. اور رہی بات دائیں جانب والوں کی، تو جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں توحید کو اختیار کیا تھا اور شرک سے اجتناب کیا تھا، وہ سب لوگ جو ہے جنت کو جائیں گے اور وہ لوگ جو ہے دائیں جانب ہوں گے. اور رہی بات بائیں جانب والوں کی، یقیناً وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے توحید کا انکار کیا تھا، شرک کو اپنایا تھا، تو وہ جہنمی لوگ قرار پائیں گے اور وہ عرش کے بائیں جانب ہوں گے. اور یہ بات رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بتایا کہ کل قیامت کے دن جنت میں انسانیت کا، پوری انسانیت میں سے جنت کا 1/4 حصہ ہمارا ہوگا. پھر صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، 1/3 حصہ ہو، 1/3 جو ہے ہمارا ہوگا، یعنی جنت کا 1/3 حصہ ہماری امت کے لیے ہوگا. پھر فرمایا کہ نہیں، جنت کا آدھا حصہ ہماری امت کے لیے ہوگا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس امت کے لیے کہ آدھی جنت اس امت کے لیے، اور بقیہ آدھی جنت پچھلے جتنے اقوام آئی تھی، جتنے لوگ آئے تھے، ان سارے لوگوں کے لیے آدھی جنت، اور ہمارے اس امت کے لیے آدھی جنت. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس امت سے ایک بہت بڑا گروہ جنت میں جائے گا. لیکن اس میں ہم اس ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی یقین ضرور اس میں رہوں گا، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ یقیناً میں انشاءاللہ ایسی کوشش کروں گا کہ جس سے میں جنت میں جاؤں. آدمی کو یہ کوشش کرنی ہوگی. ایک آخری آدمی جو جہنم سے جس کو نکال کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، جس کے پاس بہت سارے گناہ رہے ہوں گے، بہت سارے گناہ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں بھیجے گا عذاب کے لیے. جب اس کا عذاب مکمل ہو جائے گا، یہ سب سے آخری آدمی ہوگا جو جہنم سے جنت کی طرف جائے گا. جب اس کو جلایا جائے گا تو اس طرح سے جل کر جو بھن جائے گا، جیسے کوئی دانہ ہم آگ میں ڈالتے ہیں تو کس طرح ہو جائے گا، جل بھن کر بالکل جو کالا ہو جائے گا. تو اس طرح سے وہ آدمی جل بھن کر بالکل کالا ہو جائے گا، ایک دانے کی طرح اس کو نکال دیا جائے گا جہنم سے. لیکن پھر بھی اس کا چہرہ جہنم ہی کی طرف ہوگا. تو وہ دعا کرے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اے اللہ، تم میرے چہرے کو جہنم سے ہٹا لے، اس دوسری طرف پھیر دے. تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ آئندہ تم کوئی اور درخواست نہیں کرنا. تو وہ کہے گا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں کچھ اور نہیں پوچھوں گا. تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دیں گے. جب پھیر دیں گے تو وہ دیکھے گا کہ جنت نظر آئے گی اس کو، اور بہت حسین نظر آئے گی. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، پوچھے گا اے اللہ تھوڑا سا مجھے جنت کے قریب لے جا. تو اللہ رب العالمین کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا، اب تو مانگ رہے ہو. تو کہے گا اللہ میں اس کے بعد کوئی چیز نہیں مانگوں گا. تو اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد تم کوئی چیز نہیں مانگو گے. اللہ رب العالمین جنت کے قریب لے جائے گا. جب بندہ دیکھے گا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو وہاں پر خوشیاں ہیں، لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں، اس ساری نعمتوں کو دیکھ کر وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخلہ دے دے. تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ وعدہ کرنا، وعدہ توڑنا وہاں پر جو ہوگا، اس کی جو جنت کو پانے کی جو طلب ہوگی، اللہ رب العالمین کو ہنسی آ جائے گی. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کہ جو آدمی سب سے آخر میں یہ جو داخل ہوگا جنت میں، اس کو اس زمین جیسی 10 زمینوں کے برابر اس کو جنت میں جگہ ملے گی. آخر میں جانے والا آدمی. اب اندازہ لگائیے جو لوگ اس سے پہلے جائیں گے، جن کا افضل ترین مقام ہوگا، یا عرش کے سامنے جو گروہ ہوگا، جو گروپ ہوگا، ان میں سے جانے والے لوگ یا اصحاب الیمین ہیں جو بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کتنی بڑی جگہ دے گا اور کیسی کیسی نعمتیں دے گا. سبحان اللہ. تو غرض یہ کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی چیز شرک سے بچیں، توحید کو اپنائیں، اور پھر محرمات سے بچ کر زندگی گزاریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین درجہ ہمیں قیامت کے دن عطا کرے گا. یہ کچھ باتیں جو ہے اس سورت کے اندر بتائی گئی تھی. اس کے بعد کی جو سورت ہے آج جو یہاں سے ہم نے شروع کیا، وہ سورت الحدید ہے. یہ سورت جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مہاجرین اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کر چلے گئے. اپنا گھر بار، اپنی دولت، اپنے باغات، اپنا مال، سب کچھ، اپنے بیوی، سب گھر والے، خاندان، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ گئے. تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کیسے ان مسلمانوں کی حالت کو درست کیا جائے، کیسے پھر انہیں ان کے پاؤں پر جو ہے، ان کے قدموں پر جو ہے پھر جو ہے مضبوط کیا جائے. ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات نازل کیے اور
جو لوگ مدینے کے مسلمان تھے ان سے کہا گیا کہ جو آپ کے بھائی مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بخیلی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بہت ساری باتیں بتائیں، اور سبحان اللہ انصار صحابہ نے جو خدمت کی، جو انہوں نے تعاون کیا، دنیا انسانیت جب تک یہ انسانیت رہے گی قیامت تک کوئی بھی قوم اس طرح کی مثال پیشی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنا مال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کسی کے پاس 2 باغ تھے تو ایک باغ ایک مسلمان کو دے دیا، سب نے، کسی نے اپنے بھائی کو، اس کو اپنے، ایک آدمی نے اپنے دوسرے بھائی کو اپنا لیا، بھائی بنا لیا، کسی نے ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا، اس طرح سے لوگوں نے تقسیم کر لیا اور اپنی جائیداد کو آدھا کر کے آدھا بھائی کو دے دیا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ یہاں تک کہ کسی کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو اس نے طلاق دے دیا، کیونکہ اس نے اپنی کافر بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا، اس لیے وہ ایک اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تاکہ وہ ان سے نکاح کریں۔ اتنا انہوں نے جو ہے سب کچھ اپنے بھائیوں کے لیے خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی یہاں پر جو ہے فضیلت بیان کی اور ان لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ابھارا، اور انہوں نے یقیناً ایک مثال پیش کی دنیا انسانیت کے لیے کہ آپ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اگر ان کے لیے ضرورت ہے تو یقیناً آپ بھی خرچ کریں، اللہ رب العالمین آپ کو بھی بدلہ دے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ بتایا، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ بتاتے ہوئے کہا، ایک جگہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ کیا مطلب قرض حسنہ دینے کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو قرضہ دیتا ہے تو سامنے والا آدمی پر واجب ہے کہ وہ قرضہ واپس کرے، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے خود کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین واپس ضرور اس کو وہ چیز لوٹائے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے کہا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، کہ اللہ رب العالمین کو وہ چیز لوٹائے گا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جو اجر ملے گا وہ بڑا عزت اجر ہوگا، باعزت اجر ہوگا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر 1-2-3 مرتبہ بتایا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ہو خرچ کریں، ضروری نہیں کہ جس کے پاس زیادہ ہو وہی خرچ کرے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہو ان میں سے وہ چیز خرچ کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس سے دوسرے ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے اعلان کیا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر خرچ کیا، کسی کے پاس کچھ کھجوریں تھے بس وہی لا کر پیش کر دیا، لیکن وہ جو اجر ہے ان صحابہ کو جو ملا، سبحان اللہ، قیامت تک لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا کہ کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تب بھی ان کے اجر کے برابر نہیں پہنچ پائے گا۔ تو انہوں نے اس طرح سے جو قربانیاں دی، اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر جو ہے ان کی فضیلت بھی بیان کی، جیسے یہاں پر بتایا اللہ رب العالمین نے کہ انصار صحابہ نے کس طرح سے جو ہے ان کی خدمت کی، اور ان کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی چیز مال کی خواہش نہیں تھی، بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے انہوں نے قربان کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تھی اس کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کو انہوں نے ترجیح دی اور وہ چیز کو انہوں نے اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں کہ کیسے کیسے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اپنے بھائیوں کی خدمت کی، اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کی جو مثالیں ہمیں بہت ساری ملتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، وہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو اور ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، یعنی کمپٹیشن کرنے کے لیے کہا اللہ رب العالمین نے، کس میں؟ مغفرت طلب کرنے میں، وجنت، اور جنت حاصل کرنے میں۔ دنیاوی چیزوں میں کمپٹیشن نہیں کہ اس کا بینک بیلنس اتنا ہے تو میں اس سے زیادہ بناؤں، اس کی حیثیت یا اس کا پوزیشن یہ ہے تو میں اس سے زیادہ اپنا پوزیشن بناؤں۔ دنیاوی معاملات میں تم کمپٹیشن مت کرو، مسابقہ مت کرو۔ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھوں۔ کوئی بھی عمل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تو وہ یہ سوچتے کہ میں ان سے زیادہ کروں، کوشش کرتے، پھر یہ سوچ لیتے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو غرض صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے
मुसाबका करते हुए आमाल करें, यह चीज हर मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई कि एक दूसरे से आगे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मगफिरत तलब करो, जन्नत तलब करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मोमिनीन के लिए तैयार कर रखा है। ये बातें जो है इस सूरत के अंदर बताई गई। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुल मुजादला, ये जो सूरत है, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली इब्तिदाई आयात में जिहार के कुछ मसाइल बताए हैं। जिहार, एक औरत सहाबिया रजी अल्लाह अन्हा, खौला रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने उनके शौहर ने उनसे कहा कि तुम मेरी माँ जैसी हो। गुस्से में आ गए थोड़ा सा किसी बात की वजह से, कहा कि तुम मेरी माँ जैसी हो। तो जाहिलियत के जमाने, जाहिलियत की रस्म थी कि कोई आदमी अपनी बीवी को यह कहता कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तो फिर बीवी उस पर हराम हो जाती, गोया कि वो तलाक हो जाती। तो खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा परेशान हो गई कि मेरे शौहर ने अब कह दिया कि तुम मेरी माँ जैसी हो, अब मैं क्या करूं। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने इस तरह से कह दिया, अब मैं क्या करूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को नाजिल किया, इन आयतों को नाजिल करके बताया कि कोई आदमी अगर अपनी बीवी से कहे कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तो माँ नहीं हो जाती। माँ कौन है? जिसने उसको जन्म दिया है वो माँ है, वरना किसी कहने से सिर्फ मां नहीं हो जाती। लेकिन कोई आदमी इस तरह से कहेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पाबंदी लगाई, उसके लिए एक छोटी सी जो है पेनाल्टी रखी हुई है, क्योंकि आदमी सोच समझ कर बात करे बीवी से, उल्टे जैसे भी चाहे वैसी बातें ना करे, और कोई ये ना कहे कि तुम मेरी मां जैसी हो। अगर कोई कहता है, गर्चे तलाक ना होगी, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी इख्तियार नहीं कर सकता, ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। अगर उसको ताल्लुकात कायम करना है अपनी बीवी के लिए, तो उसको एक पेनल्टी अदा करनी होगी। क्या करना पड़ेगा? एक गुलाम को आजाद करना होगा। अगर वो ताकत नहीं है तो मुसलसल 2 महीने रोजा रखने होंगे। अगर वो भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर कानून बनाया है। चुनाचे पहली बात तो यह कि आदमी सोच समझकर जबान इस्तेमाल करे। अगर इस तरह से किसी गलती हो गई तो उसको जो है ये देना पड़ेगा अल्लाह की राह में, तभी चलकर वो अपनी बीवी के साथ फिर ताल्लुकात कायम कर सकेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बनाया है इस सूरत के अंदर। उसके बाद इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजलिस के कुछ आदाब बताए हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जब आप किसी मजलिस में बैठते हैं, इदा क़ील लकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इदा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस, जब आपसे कहा जाए कि मजलिस में आप वुसअत पैदा करें, जरा खुल कर बैठें। अगर कहा जाए फफ़सही यफ़सहिल्लाहु लकुम, आप खुद जो है ना मजलिस को कुशादा करने की कोशिश करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपकी वुसअत में मदद करेगा। तो चुनांचे इससे मालूम यह हुआ कि मजालिस के आदाब का जो है जरूर ख्याल रखना चाहिए। मसाजिद को खुसूसी तौर पर जब हम आते हैं तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाएं, वहां पर जो है नमाज पढ़ने की कोशिश करें। लोगों को फांदते हुए, अपने पैरों से मारते हुए आगे बढ़कर जो आने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर पहली सफ में आना है या अगली सफों में आना है तो वक्त से पहले आ जाएं, पहले आकर के बैठ जाएं। लेकिन ताखीर से आकर दूसरों को परेशान करते हुए आना यह गलत चीज है। और इसी तरह आकर के जो है जगह जो मुकर्रर करके बैठ जाना, यह चीज भी गलत है, चाहे मर्द हो या औरतें। हमारी ये दरख्वास्त है, चाहे मर्द हो या औरतें, खुसूसी तौर पर औरतों से, कि हम बार बार ये सुनते रहते हैं कि सफ़ों के सिलसिले में बहुत ज्यादा जो है इख्तिलाफात होते रहते हैं कि हमारी सफ़ यहां पर है, हम यहीं बैठेंगे, फुला आ रहे हैं, फुला आ रहे हैं। वो सब बात की चीजें, जो आएंगे वो वहां बैठ जाएंगे। ये यहां पर इस तरह की चीजें करना कि जो है इख्तिलाफात करना जगह के लिए, ये गलत बात है। अगर हमको आना है पहली सफ में तो हम पहले ही आ जाएं, लेकिन ताखीर से आकर हम पहली सफ में जाने की कोशिश करें, या फिर पहली सफ में कोई जाकर किसी जगह को रिजर्व करके रखें, यह तरीका सही नहीं है मसाजिद में। इसलिए मसाजिद में मजालिस का ख्याल रखें, सफ़ों का ख्याल रखें, और किसी भी दीनी मजलिस में जब हम बैठते हैं तो मजलिस के आदाब का ख्याल रखते हुए उस मजलिस में बैठना चाहिए। और एक बात यहां पर यह बताई गई, व इज़ा क़ील अंशुज़ू फंशुज़ू, और जब मजलिस के इख्तिताम की अगर ऐलान हो जाता है तो फिर उठकर चले जाना चाहिए। और यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यकीनन जो लोग ईमान लाते हैं और इल्म हासिल करते हैं, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद करता है। तो इल्म की अहमियत यहां पर मालूम होती है कि ईमान लाना और इल्म हासिल करना। कौन सा इल्म? खुसूसी तौर पर दीन का इल्म हासिल करना। दीन का इल्म हासिल करने वाले लोगों के सिलसिले में अल्लाह ने बताया कि उनके दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करेगा, चुनाचे उसका ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद
یہ جو सूरत ہے सूरत الحشر, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु नज़ीर एक कबीला था यहूदियों का, उस सिलसिले में बयान फरमाया. यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले फ़लस्तीन में रहते थे, आसपास के इलाकों में रहते थे. तो इन लोगों ने तौरात में पढ़ा कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं. तो ये लोग आखिरी नबी जो आने वाले हैं वो मक्का मदीना इस इलाके से आने वाले हैं, ये इनको मालूम था. और इस नबी की तलाश में ये लोग फ़लस्तीन से मक्का मदीना आए और मदीने में इन्होंने जो है यहाँ पर सुकून इख्तियार की. और जब मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन इन्होंने अपनाया नहीं, इन्होंने कबूल नहीं किया. वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद से हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं. और ये रही यहूदी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं. सिर्फ इस हसद की वजह से, हालांकि इन्हें अच्छी तरह मालूम था, कई मर्तबा इन्होंने सवालात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसे सवालात जिसका जवाब एक नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता, ऐसे सवालात किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जवाबात दिए, कई निशानियां बतलाई, कुरान की तिलावत करके बतलाया. इन लोगों को अच्छी तरह मालूम था कि ये नबी हैं, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ हसद की वजह से कबूल नहीं किया. तो इससे पता चलता है कि हसद कितनी बुरी चीज है. हसद की वजह से बाज़ औक़ात इंसान ईमान को भी खो बैठता है और ईमान को भी कबूल नहीं करता. इसलिए हमारे घरों में, हमारे अंदर अगर किसी तरह का कोई हसद है, पहले इसको खत्म कर दें ताकि खानदान मजबूत हो, ईमान मजबूत हो, अमल मजबूत हो. इसके लिए हसद को खत्म कर देना चाहिए. इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बताया कि जब इन लोगों ने, यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया, उल्टा इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की कत्ल की बहुत सारी कोशिशें की. एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने दावत दी, खुसूसी दावत दी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, टेका लगाकर एक दीवार से बैठे हुए थे, ऊपर जाकर इन्होंने छत से एक बड़ी चट्टान ऊपर से डाल दिए. डालने से पहले बिल्कुल करीब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐन वक्त में वही के जरिए बताया कि अल्लाह के नबी ये आपको कत्ल करना चाह रहे हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए और पत्थर जो है गिर गया. तो ये बात जब मालूम हो गई, मुसलमानों ने उनका मुहासरा किया और वो लोग तैयार हो गए कि हम मदीना छोड़कर चले जाएंगे. चुनाचे वो लोग खुद अपने घरों को बर्बाद करके, मुसलमानों ने उनके घरों को खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म करके वो लोग मदीना छोड़कर चले गए. तो इस तरह की हरकतें ये लोग जमाने से करते आए हैं, यहूदी लोग. ये कोई नई बात नहीं कि आज वो किसी मुसलमान को या मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं. ये तो अंबिया के कातिल हैं, इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने की कोशिश की है. तो इस तरह की ये बदतरीन कौम है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इस सूरत में उनका तज़किरा फरमाया. और इस सूरत में जैसा कि बताया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां मुहाजिरीन की अजमत है वहीं पर अंसार की भी अजमत है. ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर बयान फरमाई. उसके बाद की जो सूरत है उस सूरत वो है सूरत उस-सफ. इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यहूद एक तिजारत का तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने. वो नफा बख्श तिजारत. इंसान दुनिया में बहुत सारी तिजारतें करता है, ये तिजारत वो तिजारत, ये कारोबार वो कारोबार करता है, लेकिन सबसे नफा बख्श तिजारत क्या है, सबसे फायदा पहुंचाने वाली तिजारत क्या है? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारा, क्या मैं आपको एक तिजारत के बारे में बताऊं, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, वो तिजारत आपको जहन्नम के अजाब से बचा लेगी. क्या तिजारत है? आपको बस ये करना है कि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहे हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में आपको जन्नत देगा. ये बेहतरीन तिजारत है, बता अल्लाह रब्बुल आलमीन. आप ये दे दो अल्लाह के लिए, आप अल्लाह के लिए करने के लिए तैयार हो जाओ, बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत देगा. क्या जन्नत देगा, क्या क्या नेमतें देगा? अल्लाह ने कितनी बेहतरीन बातें बताई. फरमाया यगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जो कि रहने के एतबार से बहुत ही पाकीज़ा है और हमेशा हमेशा के लिए रहने की जगह है. और ये ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, सबसे बड़ी कामयाबी इंसान के लिए यही कि वो जन्नत में दाखिल हो. जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया, सबसे बड़ी कामयाबी यही है. अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी और चीज का तज़किरा नहीं कि कामयाबी क्या है.
कुरान मजीद में बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, कि सबसे बड़ी कामयाबी यही कि आप जहन्नम से बचा लिए जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। यही सबसे बड़ी कामयाबी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार इस सूरत के अंदर तज़किरा फरमाया। उसके बाद सूरतुल जुमुआ है। ये सूरतुल जुमुआ यहूदी, जैसा कि बात आई थी कि यहूदी जब आए मदीने की तरफ फलस्तीन से, इनके पास यकीनन इल्म था, पहले से इल्म था इनके पास, और अरब के लोग थे जाहिल। तो अरब लोग समझते थे कि हम तो जाहिल हैं और यहूदी लोग ये इल्म वाले हैं, तो हर बात को ये लोग यहूदियों के पास जाते थे मालूम करने के लिए। और यहां पर यहूदी हसद की वजह से इन लोगों ने अरबों के सामने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है। तो पहले से ये अरब लोग मानते नहीं थे, जब यहूदियों ने कहा तो इन्हें इन लोगों ने जो है कंफर्म कर लिया कि यहूदी जब कह रहे हैं अहले इल्म, तो इसमें कोई शक की बात नहीं रही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इल्म की जो हैसियत है उस हैसियत को वाज़ेह करते हुए इस सूरत में बयान फरमाया, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, कि इन लोगों को जो तौरात दिया गया, जो तौरात दी गई, इन लोगों ने इस तौरात की हकीकत को पहचाना नहीं और ना ही उस पर अमल किया। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे गधे किताबों को अपने ऊपर उठाते हैं। गधा अगर किताबों को अपने ऊपर पीठ पर उठा लेगा तो क्या वो पढ़ने का उसको फायदा होगा? वो तो पढ़ेगा नहीं, सिर्फ अपने बोझ अपनी पीठ पर डालकर चल रहा है। तो ऐसे ही ये लोग भी यहूदी हैं, उनके पास इल्म तो है, नॉलेज तो है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं और गलत इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इल्म की हैसियत लोगों के सामने बतला दी। तो चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर उसका तज़किरा फरमाया। और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात बताई हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। जुमुआ के दिन जब जुमुआ के लिए अजान दी जाए तो फिर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। दौड़ो का मतलब यह नहीं कि दौड़ते हुए जाएं, बल्कि वक्त से पहले आदमी पहुंचने की कोशिश करे। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। व ज़रुल बै, और अपने कारोबार, काम धंधे जो भी हैं सब कुछ छोड़ करके पहुंचे। उसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमान अपने काम धंधों में जो है मसरूफ रहते हैं। हमें याद रहना चाहिए असहाबुस सब्त का वाकया। असहाबुस सब्त हफ्ते वाले 2 दिन हैं, उन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते के दिन को मुकर्रर किया था कि वो सिर्फ इबादत करेंगे, कोई काम दूसरा नहीं करेंगे। कारोबार या मछली पकड़ना, फुला फुला, ये लोग मछली पकड़ने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैन किया था उस दिन कि आप हफ्ते के दिन आप इबादत करेंगे, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हीले बनाए और उस दिन भी उन्होंने मछलियां पकड़ने के कुछ रास्ते अपना लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? उन लोगों को सख्त अजाब से दो चार किया और उनमें से बाज को बंदर बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा फरमाया। तो यहां पर जुमा के दिन को हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर यह बताया कि जब आपके लिए नमाज का वक्त है, उस मौके पर आप कारोबार छोड़िए। उस कौम के लिए पूरा दिन कारोबार या कुछ करना नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इस उम्मत के लिए है कि आप जुमा को आते हुए कारोबार छोड़कर आ जाइए, और जैसे ही नमाज खत्म हो जाए फैज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़ल, फिर आप जाइए, आप रिस्क तलाश कीजिए अल्लाह की फजल से, अल्लाह की रहमत से आप रिस्क तलाश कीजिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। इतनी बड़ी यहां पर हमें जो है कोई बात नहीं बताई गई कि आप पूरा दिन कारोबार ना करें, ये अल्लाह की रहमत है इस उम्मत के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जुमा का जो वक्त होता है मुख्तसर सा वक्त, उसमें भी अगर हम कारोबार के पीछे, धंधे के पीछे, गैर जरूरी कामों के पीछे पड़ेंगे तो क्या फायदा। और हम ये भी देखते हैं कि अक्सर मुसलमान बिल्कुल नमाज के करीब में आते हैं, खुतबे के मौके पर हाजिर नहीं होते। यहां पर कहा गया इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब जुमा के लिए आवाज दी जाए, अजान दी जाए, उससे पहले आदमी को यहां पर रहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते जुमा के दिन गेट पर खड़े रहते हैं और जो लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं उनका नाम लिखते जाते हैं, उन्हें अज्र मिलेगा जुमा का। जैसे ही खतीब मेंबर पर बैठ जाए, फरिश्ते अपनी दफ्तर को बंद कर देते हैं और आकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो लोग भी खतीब के मेंबर पर बैठने के बाद मस्जिद में दाखिल होंगे उनका नाम दफ्तर में शामिल नहीं होगा, उन्हें जुमा का जो मुकम्मल अज्र मिलना है वो नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग खुतबा को छोड़ देते हैं। हालांकि अगर आप देखें जोहर की नमाज 4 रकात है, लेकिन जुमा की नमाज 2 रकात है। क्यों 2 रकात? 2 रकात के बदले में जुमा का खुतबा है।
इस खुतबे को अगर छोड़ दें, हम सिर्फ नमाज के लिए अगर आ जाएं, तो फिर जुमा का अज्र हमें कैसे मुकम्मल मिलेगा। चुनाचे हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तालीम दी, जो मुख्तसर सा वक्त है जुमा के लिए, कम से कम उस वक्त का ख्याल रखकर हम वक्त से पहले पहुंच जाएं और फिर नमाज पढ़ के फिर अपनी जरूरतों को पूरी करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ पर तालीम दी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुनाफिकून का तज़किरा फरमाया। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने आपको जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी, ये नहीं कहा कि जिसको ज्यादा दिया, नहीं, जो कुछ भी हमने आपको दिया आप उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम पर मौत आए, तुम तक मौत पहुंचे, उससे पहले कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो और कुछ तैयारी कर लो, कहीं ऐसा ना हो फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, कहीं आदमी ये ना कहे कि ऐ रब मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे देता तो अच्छा होता। ये वक्त आने से पहले आदमी कुछ मेहनत कर ले, अल्लाह की राह में खर्च करे। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, इस ज़िम्न में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात बताई। वरना हर अमल के लिए आदमी आगे बढ़कर कोशिश करे, मौत आने से पहले आदमी तौबा कर ले, आमाल कर ले, अपने आप को तैयार रखे कि अगर जैसे ही मेरी मौत आ जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे हिसाब किताब को आसान कर दे, आदमी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यहाँ पर पैगाम दे रहे हैं, चुनाचे हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद सूरह तहरीम की एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालो तुम अपने आप को भी अपने घर वालों को भी जहन्नम के आग से बचा लो। ये जहन्नम बहुत ही सख्त है और उसके जो फरिश्ते हैं वहां पर जो अजाब देने वाले फरिश्ते, ये फरिश्ते भी बहुत सख्त हैं, इनके दिलों में कोई भी रहम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बहुत सख्त बनाया है। जो अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन देने का हुक्म देगा फरिश्ते वो देंगे, यफ़अलूना मा युअमरून व यफ़अलूना मा युअमरून, वही करेंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा उन्हें। एक और बात बताई गई यहाँ पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा करो, तौबतुन नसूह करो। तौबतुन नसूह का मतलब ये है कि आदमी जो गुनाह किया है उस पर शर्मिंदा हो और उस गुनाह को छोड़े और आइंदा उस गुनाह के ना करने का अज़्म करे, पक्का यकीन कर ले कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा। ये बात बताई गई। ऐसा नहीं कि आदमी कर रहा है फिर माफी मांग रहा है, फिर कर रहा है फिर माफी मांग रहा है, ये तौबतुन नसूह सच्ची तौबा नहीं है। इस सच्ची तौबा की अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर तालीम दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि आप सच्ची तौबा करो। आखिरी बात इस सूरत के अंदर वो ये बताई गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर दो नाफरमान औरतों का और दो नेक औरतों का तज़किरा फरमाया कि दो नाफरमान औरतों का, उनमें से एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इन दोनों औरतों का तज़किरा करके बताया गया कि अगर दुनिया में इंसान जो भी अमल करता है उसका जो अमल है उसके हिसाब से क़यामत के दिन उसको बदला मिलेगा। किसी के अमल की वजह से उसे फायदा नहीं हुआ क़यामत के दिन। जैसे यहां पर बताया गया कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इन दोनों की बीवियों ने जो कुफ्र किया, इनके शोहरों की वजह से क़यामत के दिन उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। और फिर दो नेक औरतों का तज़किरा हुआ, वह है मरियम अलैहिस्सलाम और फिरऔन की बीवी आसिया। इन्होंने ईमान कबूल किया, उनके हस्बैंड की वजह से, फिरऔन की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बात, अहम बात यह है इस सिलसिले में, वो ये कि ये दोनों जो औरतें हैं और जो नाफरमान और फरमाबरदार औरतें, अगर औरत अपने आप को बदलना नहीं चाहती है तो वक्त का नबी भी अपनी बीवी को नहीं बदला सकता। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की, लूत अलैहिस्सलाम ने भी कोशिश की, लेकिन औरत नहीं बदलना चाहे तो वक्त का नबी भी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर कोई औरत अपने आप को बदलना चाहे, कोई काम, कोई नेकी करना चाहे, तो जालिम से जालिम आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे फिरऔन ने अपनी बीवी को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसिया, इन्होंने जो है अपने ईमान को नहीं खोया। तो औरत पर है। बाज़ औरतें कहती हैं कि हमारा शोहर हमें नमाज पढ़ने नहीं देता, हमारा शोहर हमें फलां नेकी करने नहीं देता। ये सब बहाने हैं। अगर औरत कोशिश करे तो मेहनत करे तो कुछ भी कर सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ताकत दी है, हिम्मत दी है। अगर मेहनत करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उसका जो है अजर देगा और जो है उसकी के लिए आसानी पैदा फरमाएगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रब्बुल आलमीन हमारे आमाल को कबूल फरमा,
رب العالمین جب تک دنیا میں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتم بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد للہ رب العالمین.